السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محمد ورحمۃ اللہ خلیل وبرکاتہ۔ صاحب، خلیل وانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل صاحب ایک منٹ کے بعد دعا پڑھائیے، ابھی اور بھی لوگ انشاءاللہ جوائن ہو رہے ہیں۔ 1 منٹ کے بعد۔ انشاءاللہ اچھا، انشاءاللہ۔ جی خلیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم السلام الرجیم۔ ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدری ویسر لی امری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے۔ اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی راہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آمین یا رب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ حضرات آج ہم پہلے تو ہمارا جو ہوم ورک ہے سورہ مومن، اس کے کل 25 آیت تک پڑھے تھے ہم لوگ، آج 26ویں آیت سے لے کے 50 تک پڑھیں گے۔ 5 آیتیں پڑھیں گے، دیکھیں گے آیتوں کی یعنی کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑے لوگ پڑھنے کے بعد ہمارے جو ٹاپکس بچے ہوئے ہیں اس کو کور کر لیں گے۔
تو وہ کام پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد پھر تلاوت شروع کریں گے. تو انشاءاللہ پہلے جاتے ہیں ہمارے سبق میں سورہ مومن. سورہ مومن کا نمبر ہے 40 میرے خیال سے، غافر یا سورہ مومن. میں جا رہا ہوں آیت نمبر 25 کے بعد 26 میں. 25 یہاں پہ قریب فی دلال مبین نساء وقال فرعون، یہاں سے 26 سے میں 10 آیتیں پڑھوں گا صرف قاری صاحب سے، پھر اس کے بعد ہم تلاوت شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سبحان اللہ. 10 آیتیں ہم نے پڑھی علی صاحب سے، ماشاءاللہ اس میں بہت سے فائدے آئے ہیں. اور دوسری بات جو ہے، ان کو غور سے سننے سے یہ روکنے کے احکام بھی آپ لوگوں کو اچھے معلوم ہوں گے. انہوں کہاں کہاں روک رہے ہیں، کیسا روک رہے ہیں، اور کیسا آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں، کون سی صورت میں کیسا ہم کو روکنا ہے. یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی آپ غور کرنے کی غور طلب ہے، اور آپ لوگوں کو اس سے جو ہے سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملتا. تو اس کو جو ہے
جب بھی میں پڑھا رہا ہوں ان کو بہت غور سے سنیں ایک ایک چیز کو، ان کی ایک ایک قاعدے کو. چلے ہم شروع کریں گے 26 سے. وقال فرعون. محمد ایوب حاجی صاحب پڑھیے، 3 آیتیں پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ. رکیں گے تو ربہ ربہو تو ملا کے پڑھیں گے، تو اگر ہاں، روکیں ربہو گے تو تو ملا کے پڑھیں. وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ ربہ. ساکن کر دیں گے. جی. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض نہیں، یس الفساد نہیں. ان یظہر فی الارض الفساد. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. لا یؤمن، جھٹکے سے پڑھی. لا یؤمن بیوم الحساب. وقال رجل مؤمن نہیں، یہاں پہ بھی نہیں. رجل مؤمن. جی. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اقتلون رجلا نہیں اتقتلون ایمانه اتقتلون رجلا ان يقال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقد جاء ایک منٹ. وقد جاءکم میم ساکن کے بعد با ہے، دیکھیے. ہاں سر صحیح. ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِّبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يَصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يُعِدُّكم. یسیبکم نہیں، یسیبکم. پیش سے وَإِن یکو سے پڑھی. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يُعِدُّكم. پھر پڑھیے. یسیبکم، پھر با آ گیا. میم ساکن کے بعد پھر با ہے. پھر اس کو بھی اخفاء شفیع کریے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آخری آیت کے قاعدے بولیے. وقال رجل سے بولیے. وقال جاءكم بالبينات من ربكم. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال میں قام مد اصلی ہے. رجل میں تنوین کا ادغام مال گنہ حرف میم. واو حمزہ ہے تو جھٹکا ہوگا. مومنون حمزہ ساکنہ بول رہا ہوں. کیا بولیں گے؟ حمزہ ساکن. حمزہ ساکنہ کا جھٹکا ہے. حمزہ ساکنہ کا جھٹکا. تنوین کا ادغام مال گنہ حرف میم. یہاں پر نون ساکن کا اظہار حلقے حرف حمزہ. پھر میں را جو ہے یہ دوسری کنڈیشن کے حساب سے پتلا پڑا جائے گا. او میں لین ہے. یکتم ایمان. ما میں مد اصلی ہے. نحو میں مد اگر با میں مد اصلی تو ای میں بھی تو مد اصلی ہے. ایمان. ای میں بھی مد اصلی ہے. ما میں مد اصلی ہے.
نحو میں یہ مد منفصل ہے. التق قاف پر ہاں مد منفصل ہے جی مد منفصل ہے. قاف یہ قلقلہ ہوگا, قلقلہ صغرا ہوگا. لو میں مد اصلی ہے. رجلن تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرف یا. کو میں مد اصلی. ربی با سختی سے پڑھا جائے گا 2 بار. ربی اللہ لام جلالہ کا اللہ کا لام جو ہے یہ پتلا پڑھا جائے گا. وقد دال پر موٹا پڑا جائے گا, موٹا پتلا نہیں پڑا جائے ربی گا. اللہ ربی اللہ یہاں پہ زبر ہے نا, یہاں پر یہاں پہ زبر ہے نا. ہاں پتلا موٹا پڑا جائے گا بالکل. وقد دال پر کلکلائی صغرا ہوگا, کلکلائی کبرا ہوگا. نہیں کبرا ہے کیونکہ خد ایک کلمہ ہے, جا دوسرا. ہاں ٹھیک ہے سر. جا میں یہ یہاں پر مد متصل ہے. قوم یہاں پر میم ساکن کا ادغام, میم ساکن کا اکفا حرف با بالبینات. میم ساکن کا اکفا حرف با بائی میں لین ہے, نا پر کھڑا زبر ہے, 2 قوس کے برابر ہو جائے گا. مر ربہم یہاں پر نون ساکن کا اظہار, نون ساکن کا ادغام بلا گناہ حرف را. ربک رب 2 بار پڑھا جائے گا سختی کے ساتھ, 2 بار سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو میم ساکن کا اظہار شفوی حرف واو. نون پھر ہے ان, یہاں پر نون ساکن کا ادغام مال گناہ حرف یا. کا میں مد اصلی زب بائیں, یہاں پر تنوین کا ادغام مال گناہ, تنوین کا اکفا حرف فا. لائی میں لین ہے. کذبہو ہو پر ہم ٹھہریں گے یہاں کذبہ. وَإِن یہاں پر نون ساکن کا ادغام مال گناہ حرف یا. سا میں مد اصلی کا, یہاں پر تنوین کا ادغام مال گناہ حرف یا. صادقین یو سود موٹا پڑا جائے گا, با پر کلکلہ صغرا ہوگا. یہاں پر میم ساکن کا اکفا شفی حرف با. با دلزی یہاں پر زی میں مد اصلی یعدکم یعدکم نہیں یعید نہیں ملانا, نہیں کسی کو بھی ملانا نہیں. یعیدکم ٹھیک ہے سر. الذی یعدکم یہاں پر ادکم نہیں, یعیدکم الگ الگ. الذی یعدکم ویری گڈ. یہاں پر اگر ملا کے پڑھیں گے تو میم ساکن کا اظہاری شفی حرف حمزہ. ان نون پر گنہ ہوگا. ان اللہ اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا. لا میں مد اصلی یح دی میں مد اصلی. من ہوا نون ساکن کا اظہاری حلقی حرف ہا. و مصرف تنوین کا ادغام, تنوین کا اکفا حرف کیف. زبان لگا کے پڑھیں گے, زاب 2 بار پڑھیں گے, مشدد ہے. کذاب با پر کلکلائی کبرا ہوگا. کذاب مد اصلی بھی ہے اور زا میں ہاں مد اصلی بھی ہے اور کلکلائی کبرا بھی ہے. اب کیا ہو گیا, آیت ختم ہو رہی تو اب مد عارض ہو گیا. کذاب ہے نا, مد عارض ہو گیا, مد عارض ہو گیا. جناب شمس تبریز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 3 آیتیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما اللہ سے پڑھے. وما الله يريد ظلما للعباد اور ایک آیت پڑھے. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد صدق الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ خال الذی سے قاعدے بتائیں. قام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قام مد اصلی ہے، قال الذی زی میں مد اصلی ہے، اس کا مد منفصل آ کھڑا زبر ہے، دو حرکت پڑا جائے گا، یا کھڑا زبر ہے، دو حرکت، قوم لین ہے، قوم انی نون غنہ ہوگا، انی اخاف نی مد اصلی ہے، اس کے بعد مد منفصل ہو جائے گا، اخاف اور لے میں لین ہے، کم میم میں میم کا الغام شفوی حرف میم مثل یوم لین ہے، یوم اور دوسرا قاعدہ کون سا؟ غنہ ہوگا میم کا، نہیں، میم میں دوسرا قاعدہ غننے کا والا نہیں ہے. علیکم متماثل. جی جی متماثل جی مثل یوم احزاب، زا میں مد اصلی ہے، احزاب میں جب با پہ رکیں گے ہم تو یہ مد عارض ہو جائے گا. مثل دا جو حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکے سے پڑھا جائے گا. قوم لین ہے، نو لین ہے، ہیوں تنوین کا نو لین نہیں، نو لین نہیں. نو مد اصلی ہے، سوری نو تنوین کا ادغام مال غنہ حرف با، آ مد اصلی، آدم و تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو، سمو منہ میں مد اصلی، والذین زی میں مد اصلی ہے، من بعد تو یہ تنوین کا ادغام غنہ نہیں، تنوین کا ادغام نون ساکن کا اقلاب حرف با، بعدہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار شفوی حرف میم، وما اللہ لام جلالہ موٹا پڑھا جائے گا، یوری را پہ باریک پڑھا جائے گا، یوری ری میں مد اصلی ہے، ظلمن للعباد، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام، للعباد بعد میں دا پہ قلقلہ ہوگا اور یہ مد عارض ہو جائے گا. ویا کھڑا زبر ہے، دو حرکت، قو میں لین ہے، انی نون ساکن کا نون پر غنہ ہوگا اور پھر یہ مد منفصل ہو جائے گا. اخاف خا مد اصلی ہو گیا، علیہ لے ملین ہے، کم یوم تنوین کا اظہار شفوی حرف یا یوم لین ہے، متناد دا پہ قلقلہ ہوگا اور یہ مد عارض ہو جائے گا. اس پہ خلقلہ ہوگا، دال پہ ہاں تناد عارض اور مد عارض پہ قلقلہ. جی خلقلہ کبرا. جی ماشاء اللہ، جی جی بہت اچھا والا. ظہور صاحب پڑھیں آگے، دو آیتیں پڑھیں یہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ماشاء اللہ، بس ہے.
یہ ولقد والی سے آیت یہ یا اسی آخری آیت کا فائدہ بتائیں. ولقد جا ولقد دال پر قلقلہ کبرا ہوگا سر. جا مد متصل جاءکم یو پر مد اصلی سو میم ساکن ہے. میم ساکن میم ساکن کا اظہار شفی حرف یا. من قبل نون ساکن کا اخفا حرف قاف. با پر قلقلہ صغرا. بالبینات یا مشدد دو بار پڑھا جائے گا. نا کھڑا زبر دو حرکت. ہما مد اصلی ذل تم. میم ساکن کا اخفا شفی حرف اخفا شفی تاکیدی حرف فا. تھی مد اصلی شکن اخفاء شفی نہیں اظہار شفی. اظہار تاکیدی اظہار شفی تاکیدی جی. شکم تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم. میم پر گناہ ہوگا سر. مد اصلی بھی ہے. جاءکم مد متصل میم ساکن کا اخفا حرف با. تو ہا پر وقف کریں گے. حتی مد منفصل سر. اذا زا پر مد اصلی حلق. قلتم میم ساکن کا اظہار شافی حرف لام. نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف یا. با پر قلقلہ صغرا. اس اللہ لام جلالہ موٹا. من بعد نون ساکن کا اقلاب حرف با. با عین مرکزی حرف سے جہی. ہا پر کھڑی زیر دو حرکت. را موٹا. سو مد اصلی. لا پر وقف کریں گے مد اصلی کر کے. کذالک اگر ملائیں گے پھر تنوین کا اخفا حرف کاف. کذالک زا پر مد اصلی. لک یدل نہیں ذا پہ مد اصلی نہیں کھڑا تھا. کھڑا زبر سوری کھڑا زبر دو حرکت. لک یدل لام مشدد دو بار پڑھا جائے گا. یدل اللہ لام جلالہ موٹا. اس سے پہلے پیش ہے. من ہوا نون ساکن کا اظہار حال کے حرف دو چشمی ہا. ہوا مسری را پتلا پہلی کنڈیشن. ہم تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم. مر را موٹا دوسری کنڈیشن. تا مد اصلی. تا با پر قلقلہ کبرا کر کے مد عارض کر کے وقف کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نفاست کریم صاحب 3 آیتیں پڑھیں الذین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبور مقتا عند اللہ. آتا ہوں نہیں ہے ذرا دیکھ کے پڑھیں. سلطان سلطان آتاہم. آتا ہوں نہیں سلطان اتاہم. سلطان آتاہم کبورت مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. وقال فرعون یہامن ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. لی علی نے سرحل علی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اسباب ابلغ الاسباب. ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء أعماله وصد عن السبيل. عمالہ ہی نہیں بولنا اس کو زبر کو ٹچ کرنا ہے.
لفرعون سوء عمله عمله نہیں بولنا عمله لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وسدا بولے تو کیا ہوگا؟ آپ الف لگا کے مد اصلی کر دیں وسد ایک حرکت وسد بس وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ یہ وقال فرعون سے قاعدے بتائیے. وقال فرعون وقال سر کا مد اصلی فرعون سر پتلا پڑے گا سیکنڈ کنڈیشن او میں لین ہے یہاں میں کھڑا زبر دو حرکت نہیں یہاں نہیں ہے یا ہا کھڑا زبر دو حرکت ہا میں مد اصلی ما میں سر کھڑا زبر دو حرکت نبنی یا ہاما نبنی یا ہا ما نبنی با میں سر یا ہا با کیسا پڑھیں گے اس کو؟ یا ہا ما نبنی یا ہا ما نبنی. اگر یا ہا مان پہ رک گئے تو کیسا پڑھیں گے؟ یا ہا ما نبنی یا ہامان پہ رک گئے اگر آپ وقف کر دیے ہاں تو نبنی کر کے پڑھیں گے سر. نہیں یا ہامان پہ رک گئے آپ تو کیسا پڑھیں گے؟ یا ہا اب ابنی سے سڑوائیں گے ابنی. ویری گڈ ابنی ہاں ابنی پڑھیں گے جب. جی سر ٹھیک ہے نا؟ اوکے. لی سرحن تنوین کا ادغام مال بلا غنہ حرف لام اللی یہ سر مد منفصل اب لوگا با پہ قلقلہ صغرا لوگا اسباب اب لوغل جی سر با میں قلقلہ صغرا ہوگا لوگل اسباب باب میں سر کھڑا زبر سوری باب میں سر مد اصلی اور وقف کریں گے تو قلقلہ کبرا مد عارض اور خلخلہ کبرا. جی اسباب اسباب با میں سر مد اصلی السماواتی ما کھڑا زبر دو حرکت وا میں کھڑا زبر دو حرکت فاطالیہ تا مستالیہ یا اسباب السماواتی میں کون سا قاعدہ ہے؟ اسباب السماواتی کون سا قاعدہ ہو گیا؟ یہ سر اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا سر یہ ادغام شمسی ادغام شمسی ہو گیا. لام نہیں پڑھا جائے گا جی سین کیونکہ مشدد ہے تو معلوم ہو گیا کہ سین جو ہے شمسی حرف ہے. جی ویری گڈ. چلیے پہ کھڑا ہوا جی کھڑا زبر دو حرکت واو کھڑا زبر دو حرکت واطالیہ تا مستالیہ کا موٹا پڑھا جائے گا اور لیا الہ یہ مد منفصل الہی لام میں کھڑا زبر دو حرکت موسیٰ منہ میں مد اصلی صاب کھڑا زبر دو حرکت فَإِنِّي غنہ ہوگا لَأَظُنُّهُ غننے کے بعد مد اصلی ہے انی. ہاں انی مد اصلی ہے لَأَظُنُّهُ لام میں کھڑا مد اصلی ظُنُّهُ نہیں ہے لا اظن الف پہ کھڑا الف پہ زبر آ گیا ظُنُّهُ پھر نو میں سر غنہ ہوگا ہاں الٹا پیش دو حرکت قاذبہ تنوین کا گرا کر کے سر مد عارض کر کا میں مد اصلی با میں روک دیا تو مد اصلی مد اصلی وَكَذَلِكَ اور اگر ملائیں گے تو قاذباً تنوین کا ادغام والغنہ حرف واو جی زا میں مد کھڑا زبر دو حرکت لیگا زوینا زوینا یہ مشدد ہے سر سختی سے پڑھیں گے لفرعون لا رام را سر سیکنڈ کنڈیشن پتلا پڑھیں گے او میں لین ہے سو او مد متصل آمالہی کھڑی زیر دو حرکت ہی میں وصدہ عن السبیل یہ مد عارض کر کے روکیں گے سر بی میں مد اصلی بھی ہوگا وما ما میں مد اصلی کئی دو لین ہے پھر اونا را سیکنڈ کنڈیشن کے حساب سے پتلا پڑھیں گے او میں لین ہے اللہ لام میں اللہ میں سر مد اصلی فی تباب یہ مد عارض کر کے روکیں گے تو قلقلہ کبرا ہوگا با پہ. ماشاء اللہ. فضل الرحمان صاحب پڑھے وقال الذی سے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم माशाल्लाह। ये आखिरी आयत के खाते बताइए। मन अमिला जी मन अमिला सही में लीन है तो फला में नहीं मन जी। मन का छोड़ दिया ना आपने। अच्छा मन, हाँ नून साकिन का इजहार हल्की हर्फ आयन है। अमिला सही, ये अदन सही में लीन है ये नहीं है लीन हमेशा जो है खैर है उसमें होता है लीन, लेकिन वो आप ब्रैकेट खोल के नहीं करना लीन। ठीक सर। या की ब्रैकेट खोले तो होता सही अब तनवीन का बोलिए। तनवीन का इख्फा हर्फ फा होगा। ला में मद्दे असली है युजज़ा, जीम पे कलकला सुगरा, जा में मद्दे मुनफसिल, इल्ला ला में मद्दे असली, मिस लहा में मद्दे असली, वमन नून साकिन का इजहार हल्की हर्फ आयन, आमिला सोलिहन सा में मद्दे असली, लिहां में मिन तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम, नून फिर यहाँ सुबह नून साकिन का इख्फा हर्फ जाल, ज़करिन औ उनसा में ज़करीन में तनवीन है। तनवीन का इजहार हल्की हर्फ हमजा, और उनसा नून साकिन का इख्फा हर्फ औ में लीन उनसा में नून साकिन का इख्फा हर्फ सा में खड़ा जबर भी है। दो हरकत पढ़ेंगे वह हुआ मुख में हमजे साकिना का झटका होगा। मिनू नून में फिर फौला इसका नून साकिन का नून तनवीन का इख्फा हर्फ फा, फउलाइका मद्दे मुनफसिल मद्दे मुत्तसिल यानी कि मद्दे वाजिब। यद इसमें जो वाव है वो किस लिए है? वाव क्या है वो? ये नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल साइलेंट है वो, साइलेंट हुआ है। उलाइका जी ये सही बोला आपने। आगे यद दाल पे कलकला कुबरा होगा। खुलू में मद्दे असली नल, यदखुलूना एक ही वर्ड है पूरा। यदखुलूना तो फिर कलकला सुगरा हो जाएगा। यदखुलूना जन्नत नून पे गुन्ना होगा था। युरज़क़ू युर पे ये पे रा जो है मोटा पढ़ा जाएगा दूसरी कंडीशन से। को में मद्दे असली होगा ना, फी में मद्दे असली, हा मद्दे असली, बगैर गैर में लीन होगा। हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा, ये आपके मद्दे आरिस हो जाएगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। और हमारे पास अभी बहुत लोग पढ़ना बाकी है। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह सबको पढ़ेंगे। मैं जो है इससे पहले के कल हमारा जो सबक चल रहा था मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। कल हम जो पढ़ रहे थे, इसके यहाँ पे किधर गया हूँ, ये आपको आपकी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है हज़रत। जी नजर आ रही। ये जो मुतफर्रिक़ात है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम कर रहे थे, टॉपिक नंबर 1 था सजदे जो हमने कर लिया है, मुआनिका हमने कर लिया है, सक्ता हमने कर लिया है, इमाला हमने कर लिया है। इसमें से कोई भी सवाल करे तो सब लोग जवाब दे सकते हैं ना? सब लोग अच्छा समझ में आ गए ना चारों आइटम? बिल्कुल हजरत, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है मैं आपको नंबर 5 है रुकू। आज हम रुकू करेंगे।
اس سے پہلے میں 6 اور 7 بھی بتا دیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک ہے خف اور ایک ہے وقفہ. یہ یہاں پر صحیح نہیں لکھا ہوا, میں اس کو لکھ دیتا ہوں. وقفہ, یہ وقفہ ہے. یہ وقفہ کیا ہے معلوم ہے, یہاں بتا دیتا ہوں سائڈ میں. وقفہ لمبا سکتا. ہاں, یہ جو ہے یہ بھی سکتے کا صحیح ہے, لیکن اس کا جو ہے یہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے. اس میں اگر سکتے میں آپ 1 لمحے کے لیے رک رہے ہیں, 1 سیکنڈ رک رہے ہیں, تو اس میں 2-3 سیکنڈ رکنا, تھوڑا لمبا کرنا, اسی سانس میں پڑھنا. اس میں بھی جو ہے خالی آواز توڑنا, سانس نہیں توڑنا, اس کو لمبا پڑھنا, اس کو بولتے وقفہ. تھوڑا زیادہ سکتا, ذرا لمبا سکتا, ٹھیک ہے. اور خف میں آپ اسٹاپ کر لیں. خف مانے اسٹاپ, یہ تو آپ کو معلوم ہوگا, جو لوگ گلف میں رہ کے ان کو معلوم ہے. خف مینز اسٹاپ. اب دیکھیے وہ لوگوں کا کیا جو ہے, اگر ایک چھوٹی روڈ ہے اور ایک مین روڈ پہ آ کے مل رہی ہے ایک بڑی روڈ, جو وہاں پہ ڈرائیونگ کر کے ان کو معلوم ہوگی یہ بات. دیکھیے اگر آپ یہ چھوٹی روڈ پہ سے آپ کار لے کے اب آپ بڑی مین روڈ پہ آ رہے ہیں, تو یہاں پہ وہ لوگ کیا وہاں پہ یہ لوگ ایک ایسی علامت ڈالتے, یعنی ادھر سے آ کے آپ کو یہاں رکنا ہے. یہاں پہ لکھا رہتا خف, خف بول کے عربی میں لکھا رہتا ہے, نہیں اسٹاپ, بلکہ یہاں پہ بورڈ بھی رہتا ہے اسٹاپ بول کے. کیونکہ آپ مین روڈ پہ آ رہے ہیں, مین روڈ پہ جو ہے ٹریفک بہت تیز رہتی, اس لیے آپ رک کے دیکھیں وہاں پہ, اگر کلیئر ہے تو ہی جائیں. تو خف مینس اسٹاپ ہے نا, کلیئر ہے. خف مینس اسٹاپ. کدھر گئے بھائی ٹاپک ہم پورے, ہاں خف مینس اسٹاپ. اب بچ گیا رکو. رکو ہم یہاں پہ لیں گے نیچے کی طرف, یہاں پہ ہے رکو. رکو جو ہے یہ ہمارے قرآنوں میں ہے, یہ عربی قرآن والوں میں نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے, ہمارے جو پرانے جو قرآن پہ جنہوں نے بہت ریسرچ کیا ہے, بڑے بڑے علماء حضرات, مفسرین اور خطیب حضرات, ان لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اور انہوں نے یہ رکوع بنایا ہے. رکوع جو ہے ایک قسم کا پیراگراف ہے. یعنی اگر آپ ایک پوائنٹ پہ بات کرتے کرتے آ رہے ہیں, پوائنٹ بدل رہا ہے وہاں پہ کوئی, یعنی موضوع وہی چل رہا ہے لیکن اس کا پوائنٹ بدل رہا ہے کچھ دوسرا, تو وہ لوگ رکوع وہاں پہ اس کا رکوع بدل دیتے ہیں. وہ لوگ جیسا وہاں پہ انگلش میں پیراگراف بدلتے ہیں, ویسی رکوع بدلتے ہیں. تو اور اس کے رکوع میں وہ لوگ نمبر دیتے جاتے ہیں, رکوع نمبر 1, رکوع نمبر 2, رکوع نمبر 3. تو یہ کیا ہے, یہ جو عین کی یہ رکوع کے جو لکھتے ہیں وہ یہ عین ہے ایکچولی. آپ دیکھیں گے مارجن کے اندر یہ قرآن کا صفحہ ہے, اس صفحے میں جو ہے یہاں پہ رکوع کی ایسے علامت ڈالی ہے, اور یہاں پر ایک نمبر رہتا, اور یہاں پر ایک نمبر رہتا, یہاں پر ایک نمبر رہتا, 3 نمبر لکھتے, ایک عین کے اوپر, ایک عین کے پیٹ میں نیچے یعنی بیچ میں, ایک نیچے. دیکھیے ہمارے پاس, میں آپ کو پہلے بھی بتایا, ہمارے پاس جو ہے 114 صورتیں ہیں. یعنی کتنے صورتیں ہیں ہمارے پاس, سورے کتنے ہیں, سورے جو ہے 114 ہے, اور پارے جو ہے 30 ہے. پارا نمبر 1, پارا نمبر 30, پارا قرآن میں جملہ 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ ایک سورہ ہے, سورہ بقرہ ایک سورہ ہے, سورہ ہے نا, ایسی سورہ بقرہ کے بعد جو ہے بعد جو سورہ آ رہا وہ ایک سورہ ہے, اس کے بعد نساء ہے, مائدہ ہے, اس کے بعد جتنے بھی سورے آ رہے ہیں وہ سب سورے ہے, وہ سورے. تو اس میں کیا ہے, یہ جو اوپر کی طرف, یہ جو نیچے ہے پارے کے سورے ہے, یہ پارے کے سارے پارے کے رکوع, پارے کے رکوع, اور یہ اوپر ہے سورے کے رکوع, سورے کے رکوع. یہ جو نیچے پارے کے رکوع ہے, پارا شروع ہوتے ہی پہلے رکوع پہ 1 رہتا, دوسرے رکوع پہ 2 رہتے, تیسرے رکوع پہ 3 رہتے, اب 4, 5 جتنے بھی آگئے, پھر پارا بدلتے پھر 1, 2 سے شروع ہوتا ہے. صرف پارے کے رکوع گنتا ہوں, پارا ختم ہوتے پھر 1, 2, 3 سے شروع کر دیتا ہوں, سمجھ گئے نا. اور سورے میں کیا رہتا, سورہ شروع ہوتی ہے رکوع نمبر 1, رکوع نمبر 2, رکوع نمبر, پورا سورہ ختم ہوئے تک سیریل چلتے رہتا ہوں, کیونکہ وہ سورے کے رکوع ہے. وہ سورہ, اب جیسے سورہ بقرہ تیسرے پارے میں جا کے ختم ہوتا, تیسرے پارے تک اس کے رکوع کنٹینیوشن میں رہتے, پہلے پارے کے بعد بھی چلتے رہتے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, تیسرے میں جا کے اس کے رکوع ختم ہوتے. سورہ بقرہ میں جملہ 40 رکوع ہے, سورہ بقرہ میں جملہ 40 رکوع ہے. پہلے پارے میں 16, دوسرے پارے میں 16, تیسرے پارے میں 8, جب کہیں جا کے 16, 16, 32 اور 8, 40 رکوع ہے. تو وہ کنٹینیوشن رہتے. یہ اوپر جو ہے سورے کے رکوع ہے,
وہ چلتے ہی رہتے, وہ رکتے ہی نہیں. اور یہ جو بیچ کی آیتیں ہیں اس رکوع کی آیتیں, رکوع کی آیتیں, یعنی اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں وہ رہتا ہو, اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں وہ بیچ میں رہتا. میں آپ کو تھوڑا ایک بتا دیتا ہوں تو اس سے آپ کو معلوم رہنا کہ یہ ہاؤ دے ورک, یعنی اس کی ترتیب کیا ہے ہم کو پتا رہنا. تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں, یہ اپنا وہ قرآن ڈال کے اپنا یہ جو قرآن ہے اس میں ڈال کے اس پہ بتا. اس میں جو ہے سورہ بقرہ سے آتا ہوں میں, کیونکہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کریں گے. یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے نا, یہاں سے سورہ بقرہ الف لام میم سورہ بقرہ شروع ہو رہی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہاں. اور یہاں پہ ہم پیج نمبر 2 پہ چلے گئے, چل رہی یہاں پہ پہلا رکوع آ گیا. آپ دیکھیں گے مارجن کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلا رکوع. اب یہ رکوع جو ہے اوپر بھی ایک ہے نیچے بھی ایک ہے, کیونکہ یہ سورے کا بھی پہلا رکوع ہے, پارے کا بھی پہلا رکوع ہے. ابھی قرآن شروع ہوئی, ابھی سورہ بھی شروع ہوا, نیا سورہ ہے بقرہ ہے نا, اسی لیے اوپر بھی ایک ہے نیچے بھی ایک ہی ہے. ابھی یہ سورہ ختم ہونے تک ایسے ہی چلیں گا, پارا ختم ہونے تک ایسے ہی چلیں گا. اس کے بعد پارا بدلا تو آپ کو اس کا فرق معلوم ہوگا. تو اب اوپر بھی ایک ہے نیچے بھی ایک ہے. بیچ میں کیا لکھا انہیں, اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں. آپ دیکھیں گے عظیم کے پاس جا کے 7 لکھا ہوا ہے, آیت کے جو گول دائرے میں 7 لکھا ہوا ہے, اور وہ رکوع کے اندر جو پیٹ اس کے رکوع کے بیچ میں بھی 7 لکھا ہوا ہے. یعنی اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیچ میں بھی 7 ہے اور رکوع میں بھی 7 ہے. لیکن اب آپ اسٹڈی کریے تھوڑا اس کی, ہم تھوڑا ایک اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ اس کی ترکیب سمجھ میں آ جائے, اس کی ورکنگ سمجھ میں آ جائے. اب ہم دوسرے رکوع پہ جا رہے ہیں, یہ دوسرا پیج شروع ہوگا. دیکھیں گے دوسرا رکوع کہاں تھا. دوسرا رکوع یہاں نہیں آیا, یہ دوسرا رکوع یہاں پہ آ گیا. دوسرا رکوع آ گیا تو یہ سورے کا بھی دوسرا رکوع ہے اور یہ پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے. اور اس میں انہیں بتا رہا ہے کہ اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں. کیا بتا رہا ہوں انہیں, اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں. اور آپ ٹوٹل بیسس پہ دیکھیں گے پہلے رکوع میں 7 آیتیں تھی, تو آپ دیکھیں گے وہ ابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بعد پاس جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے 20 آیتیں, آیت نمبر 20 دکھ رہا آپ لوگوں کو. میں میری بات میری آواز سنے آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آ رہی حضرت. ہاں, اگر کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو کوئی چیز وہ نہیں آ رہی, تھوڑا یعنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ فوراً میرے کو روک کے پوچھیے. آپ دیکھیے شاہین قدیر میں 20 ہے, آیت نمبر 20. پہلے رکوع میں 7 آیتیں تھی, دوسرے رکوع میں 13 آیتیں تھی. یہ ٹوٹل بیسس پہ آپ کو 20 دکھ رہا ہے یہاں پہ. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا, پہلے رکوع میں لکھا ہوا تھا اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں بول کے. دوسرے رکوع میں لکھا ہوا ہے 13 آیتیں ہیں. یہ دوسرے رکوع میں 13 آیتیں. لیکن ادھر جو سلسلے وار کیومولیٹو بیسس چل رہی قرآن, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر بولے تو اب تک 20 ہو گئے. پہلے رکوع کے میں 7 آیتیں تھی, دوسرے رکوع میں 13 آیتیں تھی, تو یہاں جملہ 20 آیتیں دکھا رہا ہے آپ کو. 13 اور 7 20, 13 اور 7 20. اوکے, اب ہم تیسرے رکوع پہ جائیں گے. تیسرا رکوع اس پیج پہ آتا ہے یا آگے جا کے آتا ہے؟ آگے جا کے آئیں گے. تیسرا رکوع ادھر لیفٹ کی طرف آ گیا. انہیں لیفٹ کی ارے یار کدھر چلے گا بھائی تو جی. یہ تیسرا رکوع آپ دیکھ رہے ہیں, لیفٹ ہینڈ پہ دکھ رہا آپ کو. ہم لیفٹ ہینڈ پہ دکھ رہا. اب وہ سورے کا بھی تیسرا رکوع ہے, پارے کا بھی تیسرا ہی رکوع ہے, کیونکہ ابھی شروع ہوا. وہ آگے جا کے وہ بدلنا شروع ہوئیں گے, میں بتاؤں گا آپ کو. اور اس رکوع میں 9 آیتیں ہیں. یہ تیسرے رکوع میں 9 آیتیں ہیں. پہلے رکوع میں 7 آیتیں تھی, دوسرے رکوع میں 13 آیتیں تھی, تو 20 ہو گئے تھے. اب یہ 9 ملا کے 29 آیتیں ہو گئی. آپ دیکھیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں 29 لکھا ہوا ہے. کیوں؟ پہلے میں 7 تھے, دوسرے میں 13 تھے, اس میں 9 ہے. 7 اور 13 20 اور یہ 9 29. یہ کیومولیٹو بیسس پہ چل رہا قرآن. صحیح ہے نا؟
29 आयतें हो गई। अब हम यहाँ तक भी सब एवरीबडी गॉट मी या कैसा चल रहा सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं रुकू नंबर 4 में जा रहा हूँ। नहीं 4 मिस कर दिया वहां पे। हाँ यहाँ 4 यहाँ पे था, ये लेफ्ट की तरफ आया है ना। अब देखिए आप वहां पे 29 था, अब यहाँ पे ये इस रुकू में 10 आयतें मिला के 39 हो गया। 29 से एकदम 39 हो गया, क्योंकि ये रुकू में 10 आयतें हैं, 39 हो गया। और वो सूर्य के भी चौथा रुकू है, पारे का भी चौथा रुकू है। सूर्य का भी चौथा ही चल रहा, तो वो अभी नहीं बदलेगा, पहले में बराबर। अब हम 5वीं पे जाएंगे, 5वीं रुकू में जाएंगे। ये 5वां रुकू आ गया, रुबा भी आ गया वहां पे, यानी पौ पारा भी लिख दिया उन्हें। अब आप देखिए इस रुकू में 7 आए थे, 39 and 7 46 हो गया। आप देखिए इलेही राजीउन में 46 लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। और सूर्य का भी 5वां रुकू है और पारे का भी 5वां रुकू है। 6वें में जाएंगे, मैं थोड़ी दूर तक बता के फिर एकदम मैं आपको जम करके आगे लेके जाऊंगा। 6वें में 6वां जानी है, ये 6वां आ गया। 6वें में आप देखिए 46 प्लस 13, 46 प्लस 13 मिला के 59 हो गया ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे। और सूर्य का भी 6वां रुकू है, पारे का भी 6वां रुकू है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है पूरा 30वां पारा आगे चले जाके आपको एकदम बताऊंगा, है ना। ये चल रहा है अलिफ लाम मीम। आप और एक चीज बता देता हूँ, बट चुके यहाँ रख दो। थैंक यू, अच्छा थैंक यू सो मच। तो आप देखेंगे हमेशा कुरान के हर पेज पे सीधे हाथ की तरफ पारे का नाम लिखा हुआ है। ये पहले पारे का नाम है अलिफ लाम मीम, और पारा नंबर 1 है, अलिफ लाम मीम 1 लिखा हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, सूर्य बकरा। इसमें सूर्य का नाम है और सूर्य का नंबर है। सूर्य का बकरा का नंबर 2 है, क्योंकि पहला सूरा फातिहा का था, दूसरा सूरा सूर्य बकरा है। सूर्य का नाम है, सूर्य का नंबर है। सीधे हाथ की तरफ पारे का नाम है, पारे का नंबर है। पारे का नंबर पहला चल रहा है ना। अब आप देखिए अलिफ लाम मीम चल रहा, अलिफ लाम मीम अभी भी चल रहा। मैं पूरा अलिफ लाम मीम फॉरवर्ड कर दे रहा हूं, पूरा अलिफ लाम मीम अभी भी चल रहा। मैं अभी वो पूरे रुकू आपको जो बता दिया था उसी लिहाज से चल रहा है। मैं आपको दूसरा पारा बदला तो क्या सिचुएशन कैसा बदलती वो बताऊं। ये भी अभी चल रहा सूर्य, ये आ गया। ये जो है ये अलिफ लाम मीम का आखिरी पेज है। ये पहले पारे का ये आखिरी पेज है। आखिरी पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य का भी 16वां रुकू है ये, और पारे का भी 16वां रुकू है ये। और ये पारा खत्म हो गया, अब पारा खत्म हो गया। और इस पारे में जुमला 141 आयतें थी। दिख रहा है आपको टोटल बेसिस पे 141। वो कानू अम्मा कानू यामलून 141 आयतें थी पहले, यानी 16 रुकू में 141 आयतें हम पढ़ लिए। और आयत नंबर 16 में 12 आयतें थी, वो आपको यानी वो उसके अंदर लिखा हुआ है बीच में 12, ठीक है ना। अब तक 141। अब क्या होगा, पारा बदलेगा। ये पारा बदल गया, यहाँ से सैफुल आ गया, अगले पेज से सैफुल आ गया। सैफुल आते ही सैफुल का नाम आ गया और पारा नंबर 2 आ गया। दूसरे पारे का नाम क्या है, सैफुल। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसका नंबर 2, पारा नंबर 2। उधर अभी बकरा चल रही, इसलिए उधर बकरा ही है और 2 ही है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सूर्य का नाम और नंबर अभी वही चल रहा, तो उसमें कोई वो नहीं है। अलजुज़ सानी 2 इधर लिख भी दिया उन्हें, जुज़ सानी यानी दूसरा पारा है बोल के लिख दिया उन्हें सैफुल के पास। अब ये चल रहा। ये यहाँ पे कोई वो नहीं है। पहले पेज पे कोई रुकू नहीं आया, दूसरे पेज पे यहाँ रुकू आया। यहाँ पे रुकू आया तो आप देख रहे हैं इस रुकू में फिर नीचे की तरफ फिर पहला रुकू है ये। अब ये दूसरे पारे का पहला रुकू आ गया। और सूर्य का जो है ये 17वां रुकू है, क्योंकि पहले पारे में 16 रुकू हो गए थे, क्योंकि वही सूरज चल रहा है, इसलिए
اس میں क्यूमुलेटिव हो गया, वो 16 + 1 17 हो गया, और इधर सैकुल का जो रुकू चल रहा है नंबर 1 आ गया, फिर नंबर 1 आ गया. यहाँ पे यहाँ समझने वाले, यहाँ बात समझने की है, सबको समझ में आ गया ये जितने लोग क्लास में इसको समझ रहे जी हैं. जी हाँ समझ आ गया सर, समझ आ गया जी सर आ गया. जी क्यों नहीं आया? देखिए पहले पारे के खत्म पे 16 रुकू सूर्य के भी थे, 16 रुकू पहले पारे के भी थे. अब पारा बदलते फिर 1 हो गया, क्योंकि ये पारे के रुकू हर पारे में 1 से शुरू होते, फिर नीचे 1 आ गया. सैकुल का पहला रुकू है तो नीचे पहला आ गया जी. और ऊपर सूरा अभी चल रहा है तो 16 + 1 17 आ गया ऊपर. ऊपर सूर्य के रुकू चल रहे, तो अभी सूरा खत्म नहीं हुआ तो वो तो चलते रहेगा. पारा खत्म हो गया इसलिए यहां से 1 से शुरू होगा इन्हें, और वहां 141 आयतें थे, और इसकी ये रुकू में 6 आयतें हैं. 141 + 6 147 आपको यहाँ दिख रहा है. सॉरी यार, अरे क्या कर रहे हो, 141 यहाँ दिख रहा है आपको, है ना? 141 ये देखिए, 147 यहाँ पे दिख रहा है ना, 147. हाँ, तो अब यहां से आप देखेंगे इसके बाद जो रुकू आएगा ऊपर 18 हो जाएंगे, नीचे 2 हो जाएंगे. ऊपर अभी मैं बताता हूं आपको. मैं छोटा कर दिया, ऊपर दोनों तरफ के नहीं दिख रहे, बाजू को इधर भी उधर भी है. अच्छा 18 चले गया. ये देखिए इधर 18 आ गया, 17 जाके 18 हो गया, नीचे का 2 हो गया. हाँ, और वो 147 और वो 5 मिला के 152 हो गया. अब सैकुल का ये दूसरा रुकू है और सूर्य बकरा का 18 रुकू है. 16 उधर गए थे, 2 रुकू यहाँ के हो गए, है ना, 18 हो गए. और नीचे जो है पारे का दूसरा रुकू चल रहा है ना. उसके बाद अब तीसरा में जाके देखेंगे, नहीं है. ये देखिए यहाँ पर उन्हें 18 जाके 19 हो गया और नीचे 2 जाके 3 हो गया. समझा आप हर एक को समझ आ रहा ना. 19 हो गया. अब ये 20 और 4 होंगे अगली बार, है ना, क्योंकि सूर्य के ये देखिए ये 20 हो गए, ये 4 हो गए. अब हमेशा नीचे का जो पारे के रुकू है वो पारा बदलते फिर 1 2 से शुरू हो जाते, और ऊपर का जब तक सूरा नहीं बदला वो क्यूमुलेटिव चलते ही रहते, वो क्यूमुलेटिव चलते रहते. अब मैं आपको यहां से एकदम जम करके बताऊंगा. ये सूर्य बकरा चल रहा, सैकुल 2 चल रहा, सैकुल 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 चल रहा, अभी सैकुल चल रहा, 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 सैकुल बहुत 20 से अच्छा 16 सैकुल चल रहा, सैकुल चल रहा, सैकुल चल रहा, बहुत बहुत बड़ा है. पूरा सूर्य बकरा बहुत बड़ी है, तो ये पूरा दूसरे पारे में यहाँ पे तिल का रसूल शुरू हो गया, तिल का रसूल शुरू हो गया. अब देखिए सैकुल में आप देखेंगे, एहतियात, सैकुल में आप देखेंगे, है ना, सैकुल यहाँ से तिल का रसूल शुरू हो गया, हमने निशानी भी दे दिया. हाँ, यहाँ से तिल का रसूल शुरू हो गया. तीसरे पारे का नाम है तिल का रसूल. तो यहाँ पे तिल का रसूल शुरू हो गया. ये पारा नंबर 3 है. पहला पारा खत्म हो गया, अलिफ लाम मीम था. दूसरा पारा सैकुल था, खत्म हो गया. तीसरा पारा तिल का रसूल था, शुरू हुआ. तीसरे पारे का नाम है और तीसरा नंबर है. इधर सूर्य बकरा चल रही, इसलिए बकरा का ही नाम है, बकरा का ही नंबर है. ये तीसरा पारा शुरू हो गया यहाँ से, है ना, तीसरा पारा शुरू हो गया. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे फिर पारे का पहला रुकू आ गया. आप देखेंगे नीचे फिर 1 2 शुरू हो गया. ये रुकू की अलामत है लेफ्ट साइड पे, फिर 1 शुरू हो गया. और वहां पर जो है दूसरे पारे में भी 16 रुकू थे. पहले पारे में 16 रुकू थे, दूसरे पारे में 16 रुकू थे, 32 हो गए थे. और ये रुकू मिला के 33 आ गए ऊपर, क्योंकि सूरा चल रहा है, अभी सूरा अभी चल रहा है, इसलिए 33 हो गए.
اور نیچے تلک رسول شروع ہونے سے پھر 1 آ گیا, پھر تلک رسول میں پھر پہلا رکوع ہے, پھر تلک رسول کا دوسرا رکوع آئے گا, پھر تلک رسول کا دوسرا رکوع آئے گا. دیکھیے یہاں دوسرا رکوع ہے, اوپر 34 ہو گئے ہے نا, پھر تیسرا رکوع آئے گا, پھر تیسرا رکوع آئے گا, وہ 35 ہو گئے, ہاں, پھر چوتھا رکوع آئے گا, پھر 35 ہو گئے, پھر 36 ہو گئے. وہ دیکھیے یہاں دیکھیے چوتھا رکوع آ گیا. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ اب سورہ ختم ہونے والا ہے تیسرے پارے میں, اس لیے میں یہاں آ کے آپ کو بتایا تو آپ کو یہاں سے پورا سمجھ میں آنا چاہیے. دیکھیے یہ 5واں رکوع ہے تیسرے پارے کا, اور 37 ہے اس کا, وہ کیومولیٹو چل رہا سورہ بقرہ. نہیں ہے یہاں پہ 38 ہے اور نیچے 6 ہے, ہاں, اور ایک بتایا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا, اور ایک بتایا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا. ہاں 39 آ گیا, اب نیچے 7 ہے, نیچے 7 ہے, اوپر 39 ہے. اب یہاں پر آ کے, یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوا, یہاں پر آ کے سورہ بقرہ ختم ہو گئی. 40 رکوع ہے سورہ بقرہ میں, اوپر کمیولیٹو ہوتے ہوتے 40 آ گیا. نیچے تیسرے پارے میں اس کے 8 رکوع ہے. معلوم ہو گیا آپ کو, پہلے پارے میں 16 رکوع تھے, دوسرے پارے میں 16 رکوع تھے, اتفاق سے 32 ہو گئے تھے, تیسرے پارے میں 8 رکوع تھے, 40 رکوع ہو گئے سورہ بقرہ کے. اور یہ تیسرے پارے کا 8واں رکوع چل رہا ہے, اوپر 40 ہے, نیچے 8 ہے, ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ سورہ بقرہ ختم ہوگی. کتنی آیتیں ہیں؟ 286. دکھ رہا آپ کو, یاد رہنا آپ کو یہ ہے نا. سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, 286. اس میں ہے نا سر وقفہ بھی لاسٹ والی آیت میں. ہاں وہ میں بتاتا ہوں, وقف آ گئی تو وقف تو نہیں, ہاں وقف آ گئی. یہ دیکھیے یہ 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں, 286 آیتیں ہیں, ہے نا. آپ دیکھیں گے, میں ایک دوسری چیز بتا رہا ہوں لیکن آپ یہ یاد رکھنے کے لیے, یہاں پر ایک ہے, یہ میں بعد میں بات کروں. مدینے میں 18 صورتیں نازل ہوئے مدینے میں, اور مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئے. مکے میں کتنی صورتیں نازل ہوئے ہیں؟ 86. اور مدینے میں 28. کیا بھی پیو. مائک بند کر کے بات کریے اگر بات کرنا ہے تو. آپ دیکھیے 86 + 28 114. جملہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 114 صورتیں ہیں قرآن میں. اس میں سے 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. یہ والی سب مدینے کی, مدنی بولتے اس کو, اور اس کو بولتے ہیں مکی. یہ 86 آیتوں کو بولتے ہیں مکی صورتیں, اور یہ ہے مدنی صورتیں. یعنی یہ مکے میں مدینے میں نازل ہوئی 28, اور یہ 86 نازل ہوئی مکے میں. آپ یہ دونوں کا ٹوٹل کریں گے تو جملہ ہمارے پاس 114 صورتیں ہیں. کیسا ارائیو ہونے کے لیے آسانی کیا ہے معلوم ہے؟ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں, تو اسی کے اندر اگر آپ بریک ڈاؤن کریں, 28 مدنی ہے اور 86 مکی ہے, ٹوٹل کریں گے تو 114 آئیں گے. ہاں, اس کو یاد رکھیے تو یاد رہتے آپ کو, پورے چیزیں یاد رہتے. تین قسم کا انفارمیشن ہے. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں, ہے نا. 86 آیتیں مکی ہیں, 28 آیتیں مدنی ہیں, ٹوٹل جو 114 صورتیں ہیں قرآن میں. یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہے نا. اور صورتیں 114 ہے, اور پارے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 30. پارے کتنے؟ 30. اور سورہ بقرہ میں جملہ 40 رکوع ہے. پہلے پارے میں 16, دوسرے پارے میں 16 اور تیسرے پارے میں اس کے 8 رکوع ہے. جملہ 40 رکوع ہے سورہ بقرہ میں. تو آپ کے پاس پورا انفارمیشن ہمیشہ کوئی یہ نہیں رہتا کہ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 40. کتنی آیتیں ہیں؟ 286. مکی صورتیں کتنی ہے؟ 86. مدنی صورتیں کتنی ہے؟ 28. جملہ صورتیں کتنی ہے؟ 114. جملہ کتنے پارے ہیں؟ 30. ہے نا. ایک قاری کو, ایک قرآن کے جو ہے طالب علم کو, ایک اسٹوڈنٹ کو یہ انفارمیشن معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں, کتنے پارے ہیں,
बकरा में कितनी आयतें हैं, बल्कि बहुत और भी तमाम सूरतों के मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं जुमला बता रहा हूँ। अब हम देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या मालूम हुआ हमारे को, ये 30वें पारे में, एक मिनट सर, अस्सलाम वालेकुम एक्चुअली सर, हाँ बोलिए क्या है? 286 में से कितनी सर ये 286 आयतों में से कितनी मक्की और मदनी कितनी है सर? 286 में से सर जो आयतें हैं सर, इसमें नहीं, बकरा में 286 आयतें नहीं है, ये मैं खाली फिगर लेने के लिए बता रहा हूँ। सूरह बकरा में 286 आयतें हैं, सही है? ठीक है सर, वो सही। इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, ये ऊपर का इंफॉर्मेशन अलग चीज है, ये नीचे का इंफॉर्मेशन खाली याद रखने के लिए है। जुमला सूरतें कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें से 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई हैं, मक्के में नाजिल, 28 सूरतें मदनी हैं, मदीने में नाजिल हुई हैं। जुमला 114 सूरतें हैं और 30 पारे है, है ना? 30 पारे। अब मैं आपको बता रहा था 30वें पारे में जाके 40वें रुकू पे सूरह बकरा खत्म हो गई और आले इमरान शुरू हो गई। तो नहीं क्या कह रहा, तिल का रसूल नंबर 3 है ऊपर, आप सबसे पेज के सबसे ऊपर सीधे हाथ पे देखेंगे, पारे का नाम है और पारे का नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सूरे का नाम है, सूरे का नंबर। आले इमरान शुरू हो गया बोल के उन्हें आले इमरान का नाम लिखा और सूरे का नंबर 3 है वो, क्योंकि पहला सूरा फातिहा था, दूसरा बकरा था, तीसरा आले इमरान है। अब ये आले इमरान शुरू हुआ यहाँ से, और यहाँ पर इस पारे में का 8वां रुकू खत्म हो गया। अब इस पारे का 9वां रुकू आएगा और आले इमरान का पहला रुकू आएगा। हाँ, इस पारे का 9वां रुकू आएगा। हाँ, यहाँ पे आ गया, आप देखिए, थोड़ा छोटा करके बताता हूं। अब देखिए, ऊपर सूरे का पहला रुकू है और पारे का 9वां है। 8 चले गए थे पहले, बकरा में चले गए थे 8, ये 9वां रुकू है। अब नीचे 10 आएगा, ऊपर 2 आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पारे का दूसरा रुकू आएगा, सूरे का दूसरा रुकू आएगा और पारे का 10वां। हाँ देखिए, ऊपर सूरे का दूसरा रुकू है, पारे का 10वां रुकू है ना? अब ऐसी देखेंगे आप, अब ये आले इमरान भी बहुत लंबा है, वो 5वें पारे में जाके उसका तीसरा चौथा 5वें पारे में जाके आले इमरान खत्म होती, फिर सूरह निसा शुरू होती है वहां से। लेकिन आपको तरकीब मालूम हो गई कि कैसा ये रुकू चलते रहता है। नीचे का नंबर जो है पारे का रुकू इंडिकेट कर रहा है, ऊपर का जो फिगर है वो सूरे का रुकू इंडिकेट कर रहा है। समझ में आएगा ना? और आप देख लेंगे, अब आप ये सूरह आले इमरान में, मैं उल्टा जाके बताता हूँ, सूरह आले इमरान शुरू हुई ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सूरह आले इमरान के में 4थी आयत हो गई, 5वीं आयत हो गई पहले रुकू में। अब यहाँ पे फिर पहले रुकू के बाद जो है 9 आयतें हैं। आप देखेंगे, ला युखलिफुल मियाद, यहाँ पे भी 9 है आयत नंबर, यहाँ पे भी 9 है ना? फिर शुरू से काउंट होना शुरू होगी आयत भी, क्योंकि नया सूरा शुरू हो गया। 9 थी 3 का, हाँ 9 थी, और ये आयत में 11 मिला के 20 आ गई यहाँ पे। बसीरुम बिल इबाद में आयत नंबर 20 है, क्योंकि पहले रुकू में 9 आयतें थी, दूसरे रुकू में 11, टोटल बेसिस पे 20 आ गया। अब आपको ये आयतें कैसा चल रही मालूम हो गया, ऊपर का फिगर कैसा बदल रहा मालूम हो गया, नीचे का फिगर कैसा बदल रहा आपको मालूम हो गया। नहीं हो गया? अगर किसी को नहीं है तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। बहुत आसान है ये, लेकिन हर आदमी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, है ना? आप देखेंगे, मैं आपको अभी बता दूं कहां पे चले। हाँ, ये जो रुकू का जो है निशान है, ऊपर जो है सूर्य के रुकू है, ऊपर जो है सूर्य के रुकू का सीरियल चल रहा, वो जब भी बदलेंगे जब सूरा बदलेगा, फिर सूरा नया शुरू होती है 1-2 से शुरू होगा। वो नीचे जो है पारे के रुकू है, हर पारे पे 1-2-3 से शुरू होगा, ये हर पारे पे 1-2-3 से शुरू होगा। और ये बीच में जो है उस रुकू की आयतें हैं, क्यूमुलेटिव नहीं है। वो रुकू में जुमला कितनी आयतें हैं वो इंडिकेट कर रहा है। ये रुकू में 4 आयतें हैं, 5 आयतें हैं, 10 आयतें हैं, 9 आयतें हैं, बीच में लिखा हुआ है।
10 है तो 10 है, 15 है तो 15 है, उस रुकू में। और आप टोटल बेसिस पे तो आप कुरान जो आयत पढ़ रहे हैं उसमें टोटल बेसिस पे चल रहे हो। अब आपको समझ में आ गई पूरी बात? अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, किसी को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आप घर में जाके कुरान लेके बैठिए जरा, थोड़ी एक, आपको ज्यादा नहीं 15 मिनट बैठिए और एक कागज पेंसिल लेके आप एक दो सूरे देखिए, सूरे आले बकरा देखिए, सूरे आले इमरान देखिए, उसके बाद सूरे निसा भी देखिए। 3 सूरे देखे तो आपको पूरा समझ में आ जाता, और आप खुद से समझेंगे ना तो आपके दिमाग में ऐसा बैठेगा, पक्का बैठेगा, आप किसी को समझा सकते बाद में आप किसी को, अगर आप कल से पढ़ाना शुरू करें कोई दूसरा स्टूडेंट को, तो आप उसको समझाने कि आप बिल्कुल वो रहना, अहल रहना, बिल्कुल आप एक बार पढ़ने के बाद आदमी दूसरे को पढ़ाने के काबिल रहना। नहीं तो उन्हें समझ में नहीं आया, इसका मतलब उसको समझ में आया तो उन्हें दूसरे को भी समझा सकता। तो हर आदमी को ऐसा समझना चाहिए सब कॉन्फिडेंस से कि उन्हें किसी को पढ़ा सके। फिर चिराग से चिराग कैसा जलेगा? एक चिराग ही फड़फड़ा रहा, उन्हें दूसरे को क्या सिखा सकता? नहीं सिखा सकता। उन्हें स्ट्रांग रहना, उन्हें तो फिर उससे और एक चिराग जला सकता उन्हें। तो हर चीज जो है घर में जाके आप खुद बैठ के स्टडी करेंगे तो पक्की हो जाती। तो आप जाके घर में दो सूरे देखिए, ज्यादा नहीं, आप ताकि पता चले, क्योंकि हमारे जो आइम्मा हजरात थे, हमारे जो पुराने लोग गुजरे हैं, जिन्होंने कुरान की खिदमत की है, कुरान पे तहकीक किया है, रिसर्च किया है, अपनी उम्रें लगाई हैं, आना लगा के ये सब निशानात लगाए हैं, ये सब चीजें उन्होंने बनाई हैं, हम समझ भी नहीं सके तो कैसा होगा? वो लोग तो वक्त लगा के इसको, और वो लोग कुरान पढ़ के उसकी माने मतालिब पे गौर करके उसकी इतने डेप्थ में जाके कहाँ पे उसका मौजूद बदल रहा है, कहाँ पे कौन सी टॉपिक बदल रही है, कहाँ पे कौन सा पॉइंट बदल रहा है, वो इतनी स्टडी करके उन्होंने वो रुकू लगाए हैं। हम खाली रुकू समझ में नहीं आ रहा हमारा। वो लोगों तो मानों के एतबार से, टॉपिक के एतबार से, सब्जेक्ट के एतबार से, मौजूदियत के एतबार से एक एक चीज को डिवाइड करके रुकुओं में तकसीम किया उन्होंने। तो कितना काम किया उन लोगों ने, हमारे बाबा अजदाद ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और ये रुकू की अलामत जो है हम अरबी कुरान में नहीं है, ये पूरे हमारे इंडिया पाकिस्तान के कुरानों में ये रुकू। तो हमको समझना चाहिए कि हाउ हार्ड वर्क दे हैव डन। तो एनीवे, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, आप लोग घर में जाके रिसर्च करिए, फिर भी कोई डाउट आ गया तो मेरे से पूछ सकते, कल पूछ सकते, कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरीके से ये छोटे छोटे जितने टॉपिक थे, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग तकरीबन जो है पूरे ये छोटे छोटे तमाम टॉपिक कवर कर लिए, और आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया, और आप लोगों को जो है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सजदे हम लोगों ने बड़ी तफसील से पढ़े, सजदे क्यों आ रहे हैं, क्या है, कितने हैं, कैसा सजदा करना है, क्या है उसकी पूरी, उसकी रूल्स क्या है, उसके पूरे पढ़ लिए। मुआनिखे के पढ़ लिए, सक्ते के पढ़ लिए, इमाला के पढ़ लिए, रुकू के पढ़ लिए, खफ पढ़ लिए, वक्फा पढ़ लिए, है ना। और कोई चीज है तो मैं देखूंगा, निकाल के लाऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को सिफात भी बता दिया, इज़्ज़ा दिया और गैर इज़्ज़ा दिया, वो भी बता दिया। और मखारिज हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े थे पहले ही। और अगर मखारिज में किसी को डाउट है तो मैं वो जो 3-4 आपको यूट्यूब के वो दिया हूँ, मैं एड्रेसेस दिया हूँ, आप उसको जाके सुनिए। आपके मखारिज अच्छे होते हैं उसको, वो हम लोग जब क्लास में पहले करे तो उस वक्त इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, तो आप लोग उसको सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सके, सही तरीके से समझ नहीं सके। आप लोग घर में जाके वो उस दिन का होमवर्क निकाल के, वो है हमारे ग्रुप में डाला हुआ है, उस दिन के होमवर्क में जब हम मखरज पढ़े थे, आप जाके वो यूट्यूब निकाल के देखिए और अपने मखरज जो है, जहाँ जिस के मखरज में कमजोरी है उसको सही करें। और जो है तकरीबन पूरे टॉपिक हम लोगों ने माशाल्लाह, और आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और मखारिज वगैरह भी वो ये कायदे तो सबके अच्छे हुए हैं, लेकिन जो पूरा आप अब यहाँ से जो है आप लोग जो क्लास शुरू करेंगे, 3-4 आदमी मिलके, आप लोग जो जिम्मेदारान है इसमें के, हमारे अयूब हाजी साहब है, शम्स तबरेज साहब है,
जहूर साहब है, हमारे मुनीब क्या नाम है, क्या नाम है भी हमारे, कहाँ चले गए ना, आते जाते रहते हो ना, कितने क्लास अटेंड करते नहीं मालूम, गायब हो गए हो ना, मुनीबुल क्या इस्लाम, नाम, क्या नाम, मुनीबुल इस्लाम नहीं है ना, जी उन्होंने जम करते रहते, उन्होंने 25 ग्रुपों में जाते रहते, उन्होंने फिर थोड़ी देर को आते, फिर कहीं जाते, एनीवे तो पता नहीं उन्हें बाद में भी कैसा रहेंगे, बहरहाल उनको भी बना देंगे इंचार्ज, तो ठीक ही रहेंगे। तो 3-4 जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको बना देंगे। तो आप लोग क्या करिए, जो हर आदमी गुरु हो, जो कमजोर लोग हैं वो भी जो है अच्छा पढ़े, और हमारा तो हम चाहेंगे तो मैं ग्रुप बना के डालूंगा, 1-2 दिन में आपके पूरा लिस्ट दे दूंगा और ग्रुप बना दूंगा, जूम वगैरह सब सेट कर दूंगा। अभी टाइम है ना, अभी तो हमको, हम लोग जो है 18 तारीख को रमजान शुरू हो रहा है, इंडिया में मेरे ख्याल से 19 से शुरू हो रहा है, तो हम 17 को आखिरी रख देते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आखिरी दिन रख देते हैं, और 18 से यहाँ पे 18 को रमजान शुरू है, तो फिर जो है फिर नया बैच रमजान के बाद इंशाल्लाह शुरू करता हूँ मैं। तो आप लोग जो है अपने अपने लोगों को रजिस्टर कराना लाके, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। और आज अब बहुत टाइम हो गया, 9 बज गए, 7:30 को शुरू करे थे, तो तकरीबन 9 बज रहे। हाँ जी बोलिए। जरा ये कफ और वकफ में फिर थोड़ा है मुझे, खफ और कफ और वकफ, वक्फ नहीं है, वो वक्फा है, वो वक्फा, वक्फा वक्फा और कफ, खफ में स्टॉप कर देने का है, वक्फा में खाली पास करना है, पास कैसा, जैसा सकते में हम रोके थे वैसी रोकना है, लेकिन सकते से थोड़ा बड़ा रोकना है, यानी थोड़ा लंबा आवाज तोड़ना, लंबा करना, मगर सांस हाँ, आवाज तोड़ना, उसी सांस में फिर आगे पढ़ना, उसी सांस में थोड़ा लंबा करना। हाँ, सकता में हम एक मिनट 1 सेकंड रोक रहे थे, 2 सेकंड, इसमें थोड़ा बड़ा, लंबा करना, जरा सकते से ज्यादा करके उसी सांस में आगे पढ़ना, उसको वक्फा बोलते हैं। कफ में स्टॉप करना है, खफ में तो स्टॉप है बिल्कुल। आप वो भी आप रोक, अगर नहीं रोकना चाहे तो नहीं भी रोक सकते, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है खफ, आप वहां स्टॉप कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मेहरबानी होगी अगर आप समझाएंगे ये वक्फा कहाँ पर होता है, तो ये समझाएंगे। जिस तरह वो सकता सीखा हमने, इमाला सीखा, इसी तरह ये भी सिखाएंगे। ठीक है, मैं आप आयत नंबर लाके 2-3 आयत नंबर लाके मैं कल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको आयत नंबर नोट करके लाके कहाँ पे वक्फा आ रहा, कल मैं आपको क्लास में बता के उसकी बाज़ाब्ता आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इंशाल्लाह। 286 में है सर, बकरा की 286 में आखिरी आयत में शायद। हाँ, वहाँ पे वक्त 2-3 आते हैं, 3 एक साथ है वहाँ पे ना। हाँ सही बोला आपने, अभी बता देता हूँ, 1 मिनट, वो तो अभी बता सकता हूँ मैं। ये देखिए, आखिरी में 3 वक्फे एक साथ आगे देखिए। वाफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना। सकते में थोड़ा पास है हमारे पास, थोड़ा स्टॉप है, वक्फे में थोड़ा लंबा स्टॉप है, लेकिन मैं सांस, आवाज तोड़ रहा हूँ, उसी सांस में आगे पढ़ रहा हूँ, फिर रुक के नई सांस नहीं ले रहा हूँ, उसी सांस में आगे बढ़। देख लीजिए ना, 3 वक्फे एक साथ है यहाँ पे, है ना। वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना। सकता में थोड़ा कम है, कलम देखा ना, मन रौक कलम करे थे सकता, है ना। कल्ला। मौलवी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो है ना अखज़ना, इससे पहले ऊपर चढ़ाए आप थोड़ा, वहां पे भी है। इसमें मौलवी साहब जो हमें पढ़ाता है ना इधर नमाज, खफ है यहाँ पे खफ है। कहाँ पे है और एक है ऊपर, बताइए। वाकफ नहीं है वो थोड़ा गड़बड़ करता है मेरे ख्याल से। ये रब्बना ला तुआखिज़ना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। हाँ जी, इन नसीना मुझे समझाए थोड़ा। इन नसीना, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून है,
وہ صحیح ہے. میں وہ مولوی صاحب جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں نا وہ تھوڑا مجھے لگتا ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے. آپ سنائے مجھے تھوڑا یہ کلیئر ہو جائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. وہ نون الگ ساکن کے بعد پڑھاتا ہے. وہ پڑھاتا ہے ہمیں ان نسینا. نہیں میں اس کو وہ بولوں گا پھر اسی لیے ان نسینا ہے. نون کا غنہ، نون ساکن کا ادغام مال غنہ اور نون. جی مجھے معلوم ہے نا، آپ نے ہمیں سکھایا، لیکن وہ پڑھتا ہے ان نسینا، الگ پڑھتا ہے. پھر بیچارہ میں اس کو بتاؤں گا. بتاؤ یار بیچارے کو سمجھاؤ. اب بھائی ہاں ٹھیک ہے. ہر آدمی انسان ہے، امام بھی کوئی آسمان سے تھوڑا ہی اترا ہوا ہے یار. ذرا پیار محبت سے سمجھاؤ یار. اس کی تنخواہ کتنی ہے یار بیچارے کی؟ السلام علیکم. وہ بولے گا یار میرے کو جو تنخواہ دے رہے اس میں تو میں یہی پڑھا سکتا ہوں بس. مگر زور صاحب اکیلے میں سمجھانا ہے. اکیلے میں سمجھانا ہے یار. اکیلے میں اکیلے میں الگ لے کر سمجھانا الگ الگ. اس نے بھی مولوی کلاس کیا، وہ اچھا پڑھاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ اکیلے میں لے جا کے مار دیں گے. اکیلے میں لے جا کے مارنا نہیں. اچھا چلو شکریہ. ہاں کلیئر ہے نا. نون ساکن کے بعد نون ہے. ہاں ماشاء اللہ. ان نسینا. لیکن ہم جب ہم نے نہیں پڑھا تھا آپ تو وہی صحیح ہے سمجھ رہے تھے. اب تو آپ کو معلوم ہو گیا تو بتا دینا پیار محبت سے. اور آپ اوپر بھی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 285 میں 2 خف آ گئے ہیں. باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی لا نفرق بین احد من رسلی. یہ 2 جگہ خف ہے. آپ 2 جگہ روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ خف بھی آ گئے، وقفہ بھی آ گیا. دیکھ لیں آپ کو پورا کلیئر ہو گیا آج. یہ میں بھول گیا تھا. یہاں پہ 3 وقفے ایک ساتھ ہے. اللہ آپ کا جزائے خیر دے، کسی نے بتا دیا، میں تو بھول گیا تھا. تو یہ ہو گیا، وقفہ ہو گیا. تو ناؤ ایوری تھنگ از کلیئر ماشاء اللہ. تو کل جو ہے اس میں ابھی جو ہم جو سورہ پڑھے، بہت سے لوگ نہیں پڑھے. آپ لوگ جو ہے یہ لوگ سب ہر آدمی پڑھنا چاہیے. اب ہمارے پاس کل سے ہم سب کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اپنے ٹاپکس ہمارے ختم ہو گئے. تو ابھی انشاءاللہ ہم سب پڑھیں. جو لوگ مس کر رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. تو ہمارے پاس آج 40 یہ ہم سورہ مومن پڑھ رہے تھے. آج ہم نے 26 سے لے کے 50 تک کا ہمارا ہوم ورک تھا. کل آپ 51 سے اور کتنے اس میں وہ ہے 51 سے دیکھیں گے 40 50 75. تو اچھا 50 سے 75 تک پورے میں دیکھ لیتا ہوں. پھر 75 آخری ہے. آئے تھے 77 ہے نا یار، ابھی چل رہا نا. 80 ہے لمبا. ہاں 85 ہے جملہ. 85 تو 50 سے لے کے 85 35 آئے تھے کل. اس کو ختم کر دو آپ. 35 آئے تھے کل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. 35 آئے تھے کل زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے کل سب کو. اور جو لوگ نہیں پڑھے آج یا ان لوگوں کو پورا کل سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگ کو اسٹڈی کر کے آئیے. کوئی سوالات ہے تو لے کے آئیے. کوئی بھی ابھی تک کے جتنے ٹاپک گزرے اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کہیں بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی لیسن میں ڈاؤٹ ہے، آپ لے کے آئیے. اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے. دعا کون پڑھائے تھے آج؟ ایک ڈاؤٹ ہے. ہاں کیا ڈاؤٹ ہے پوچھئے. حضرت وہ ہمارے امام صاحب ہے، وہ نماز میں جو الحم کے سورہ کے بعد جو سورہ آتا نا وہ سیریل میں پڑھنا بولتے ہیں. مطلب دوسرا پہلا رکعت میں ایک سورہ پڑھے تو دوسرا رکعت میں اس کے بعد کا سورہ پڑھنا. ایسا نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی بولتے ہیں. کیا کریکٹ؟ نہیں نماز نہیں ہوتی. نہیں یار بھائی اتنا ریجڈ نہیں ہے کوئی بھی اس میں. لیکن اس کا ایک جو طریقہ ہے، اس کا ایک جو اصول ہے، اس کا جو سیکوینس ہے، اگر آپ دیکھیے ایک منٹ میں آپ کو یہ بتایا تو صحیح ہوتا. آپ جو میں ایک سورہ کا نمبر ہے ہمارے پاس، جملہ صورتیں جو ہے جملہ 1 سے لے کے 114 صورتیں ہمارے پاس. 1 سے لے کے اگر آپ پہلی رکعت میں سمجھو سورہ نمبر 14 میں سے کچھ آیتیں پڑھ دیے تھے پہلی رکعت میں، تو دوسری رکعت میں آپ 7 میں 14 سے پہلے والوں میں نہیں جانا ہے. 1 سے لے کے 13 کے بیچ میں نہیں جانا. آپ
अब पहले वाले में नहीं जाना, 15, 16, 17, 14 के बाद कोई भी सूरे में से पढ़ो, या इसी सूरे में की अगली आयतें पढ़ो आप 14 की, या फिर 15 की, 16 की, पूरे 114 तक आप आगे उल्टा नको जाओ बोलते हो। दूसरी रकात में के लिए उल्टा मत जाओ, सीक्वेंस को बरकरार रखो। एक चीज का रहता है, डिसेंसी भी तो कोई चीज है ना यार, एक सीक्वेंस भी तो कोई चीज है ना, तो उसको नमाज नहीं होती बोल के नहीं यार, कोई बात। बहुत से इमामा पढ़ाते उल्टा भी, तो नमाज ही नहीं होती। नहीं कोई वैसा नहीं है, उतना रिजिड नहीं है हमारा दिन बहुत आसान है यार। हम लोग तो मुश्किल बना लिया हुआ है। तो लेकिन अगर आप एक डिसेंसी का मामला है, एक जरा यानी एक उसूल की बात है ना। आपने अभी 13 पढ़ दिया था, अब सूरह बकरा पढ़ के आप दूसरी रकात में सूरह आले इमरान में से पढ़े आप, ये आगे जाए पीछे उल्टा नहीं जाए। और आप समझो सूरह बकरा में जो है एक 286 आयतें हैं। अगर आप पहले 13 आयत पढ़ाए, पहली रकात में 13वीं आयत पढ़ाए थे, तो अब 286 के आगे की पढ़ाई है। अब 10 में मत जाइए, 8 में मत जाइए, पुराने वाले पीछे नहीं जाइए, आगे जाइए, क्योंकि दूसरी रकात आगे आई है, पहले नहीं आई है। पहली रकात पहली थी, दूसरी रकात आगे है, तो वो उस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए बोले। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल मुझे बोल रहा हूँ जनाब, जैसे मौलाना साहब तिलावत करते हैं ना 2 रकात में है, तो अगर पहली रकात में फर्ज कीजिए हम वो 10 आयतें पढ़ेगी पहले रकात में, दूसरे रकात में 10 से ज्यादा पढ़ सकता है या 10 से कम पढ़ना है? उमूमन क्या है, पहली रकात ज्यादा भी पढ़ सकता है, कम भी पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, यही बात है ना। हमने यहाँ पर मिसाल यहाँ पर सुना है कि बोलते हैं कि नहीं दूसरी रकात लंबी कर सकता है, नहीं पढ़ सकते हैं, या तो बराबर पढ़ना है या कम पढ़ना है। दूसरी रकात लंबी भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन उमूमन क्या करते, पहली रकात जरा बड़ी रहती, दूसरी रकात जरा छोटी रहती, उसमें भी डिसेंसी का मामला। लेकिन कोई रिजिड, कोई सख्त रूल नहीं है। बिल्कुल जनाब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी हज़रत, अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा बता दूं। नहीं बिल्कुल, आपको मालूम है तो जरूर बताइए। देखिए, कुरान करीम में जो हमारे सूरा हैं उनमें अक्सर जोड़े हैं। हाँ। बिल्कुल सही बोला। जो है मिसाल के तौर पर कुल औज़ु बिल फलक पहले पढ़ेंगे, कुल औज़ु बिल नास बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने कुल औज़ु बिल फलक के बाद कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा तो नमाज हो गई, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो इमाम पहली रकअत में अगर लंबी क़िरात कर रहा है तो उसके पीछे जो हिकमत है वो ये कि ज्यादा लोग पहली रकअत ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर पहली रकअत में कम पढ़ा, अगली में ज्यादा पढ़ा, तो कोई फर्क नमाज पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बड़ी बात। पहली रकअत में क़िरात लंबी इसलिए होती है कि लोग जो है उनको ज्यादा मौका मिले कि पहली रकअत में ज्वाइन कर लें, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास लेट ज्वाइन करने वाले ज्यादा होते हैं। जी। और खासतौर फजर में, बिल्कुल खास तौर पे फजर में आप जब अल्लाह अकबर बोलेंगे 10 आदमी रहेंगे दौड़ के आते हैं जिसकी ममानियत है। जी, ममानियत है, दौड़ लगा के आते हैं। अल्लाह जी। खैर, एनीवे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्स तबरे साहब, आप कौन से स्कूल में थे दुबई में? दुबई में मैं एमिरेट्स इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में था, उससे पहले सेंट्रल स्कूल में था प्रिंसिपल। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मेरे को मैं आपके साथ 1-2 नशिस्तों में मेरी मुलाकात हुई, आपके हमारे सबीरुद्दीन अंसारी साहब के साथ पास। अच्छा, जी, माशाल्लाह। मैं आपकी प्रोफाइल फोटो देख रहा था तो मेरे को अचानक ख्याल आया, मैं आपका होमवर्क चेक कर रहा था तो आपकी जो प्रोफाइल फोटो लगी हुई ऊपर छोटी सी जी, तो वो देखने के बाद मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, यार मैं तो ये मिला हुआ हूँ, इनसे मुलाकात हुई है। तो फिर सोच रहा था कि मैं ये कहाँ मिला हूँ। तो वो हम लोग उनके हल्के करवाते थे, वो 80 से लेके 2015 तक हम उनके हल्के कराते रहे। मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत उम्दा आदमी थे माशाल्लाह, बहुत उम्दा आदमी थे। और बड़ी जबरदस्त हमारी कुरान की तफसीर के प्रोग्राम होते थे। बहुत उम्दा। अरबिक लैंग्वेज भी पढ़ाते थे और शायर भी थे, हम मुशायरे भी। वो अरबी मदरसे में थे, वो अरबी मदरसे में थे। वो बाद में वो
लूता के मदरसे में भी पढ़ा रहे, पहले जी, लूता सरकारी का मदरसे जी, में भी थे वो, तो जी। थे वो, मतलब उनको 80 से जानता हूँ, 80 से, तो हम लोग माशाल्लाह दौर कर रहे थे, तो उनके पास आपकी मुलाकात हुई थी। और वैसे जी। भी हमारे बेगम भी जो है शारजा इंडियन स्कूल में जो है वो हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे काफी साल तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस दौर में? तो वो जो है 2015 में रिटायर्ड हुए, वो 30-35 साल थे वो शारजा इंडियन स्कूल। तो हो सकता है हमारी बेगम के साथ काम, उनके साथ काम किया हो। बताया था उन्होंने, आपने कोई प्रोग्राम भी कराया था बड़ा, तमाम स्कूलों के जी 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 स्कूल के वालों को बुला के, एमिरेट्स स्कूल में ये जी इस्लामिक स्टडीज का। हाँ जी जी उसका, अच्छा जी जी, तो उसमें मुलाकात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जिक्र भी करे थे मेरे को। माशाल्लाह जी। तो एक दरखास्त और कर दी थी मुझे जी, क्या बोला आपने? मैंने कहा एक दरखास्त और कर दी थी, अगर आपका मुझे जो पोस्टल एड्रेस है मिल जाए तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, 2 किताबें अभी लिख ली हैं मैंने, वो मार्केट में हैं, तो मैं आपको भेजना चाह रहा था। एक पहली किताब जो है उर्दू हिंदी दोनों किताबें उर्दू हिंदी इंग्लिश में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहला दोनों दावत के मैंने पहलू से लिखी हैं, तो मैसेज ऑफ कुरान टू ह्यूमैनिटी और मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये 2 किताबें अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको जज़ाक। और तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब पाइपलाइन में है, मैसेज ऑफ कुरान टू मुस्लिम्स। तो अगर आप अपना पोस्टल एड्रेस भेजेंगे तो मैं कुछ किताबें आपको भेजूंगा, और आपकी इजाजत से मैं बाकी लोगों के लिए उनका एड्रेस डाल दूंगा ये होमवर्क ग्रुप के ऊपर, जिनको चाहिए होगा वो वहां से दस्तयाब करवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, कांटेक्ट कर लें आपसे इंशाल्लाह। मैं आपको जरूर भेज दूंगा, लेकिन अभी मैं आइंदा चंद महीने में। जी मुझे असल में जब कल आपने बताया ना, मैं समझ रहा था कि आप आ जाएंगे हैदराबाद तो मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन अब 4 महीने वहां पर हैं, तो कहाँ भेजूं कि आपको सही तरीका मिल जाए हैदराबाद पहुंचने पर, वो आप एड्रेस भेज दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह। मैं मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शायद आपको टाइम है? जी बोलिए, है बहुत टाइम। जी हम तो तकरीबन कश्मीर से तकरीबन इसमें ग्रुप में 4-5 लोग, 4-5 से ज्यादा, शायद ज्यादा है। तो इंशाल्लाह हम आपको दावत देते हैं कि माह रमजान के बाद आप इधर आएंगे हमारे। जी है, मेरा प्रोग्राम है, जब ये जो एग्जाम हुआ है अभी उसका रिजल्ट आएगा तो उसके जो क्वालिफाइड जो लोग पास हो जाएंगे उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि इससे पहले के बैच के भी लोगों के देना है, तो उसका एक वहाँ पे हम एक वो करेंगे, एक फंक्शन रखेंगे। वहाँ हमारे एक दोस्त का जो है फार्म हाउस है, इससे पहले मैं उसी फार्म हाउस में करा था फंक्शन आके, तो वहाँ पे अच्छा 200-300 लोग जमा हो सकते हैं। तो ना उससे अलावा हम अपनी तरफ से आपको दावत देते हैं इंशाल्लाह आप भी दीजिए, मैं भी वहाँ पे रखूंगा प्रोग्राम आके, इंशाल्लाह मैं आऊंगा और जरूर मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह। मेरा है प्रोग्राम है, और जो है हमारे 3 लेडी टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल है। कल एक प्रोग्राम था ऑलरेडी वहाँ पे, जो मैं शरीक नहीं हो सका, ट्रैवल में था, एक नया बैच खत्म हुआ था तो आखिरी दिन था उसका प्रोग्राम था, और कल से एक नई क्लास शुरू होने वाली, कल से क्या आज आप लोगों ने दिन बदल गया है, 2 तारीख से आज 4 बजे जो है नया बैच शुरू हो रहा है लेडीज का, और काफी उसमें रजिस्ट्रेशन आई है, 1025 लेडीजों ने रजिस्टर किया है, क्योंकि वो मैक्सिमम में कैपेसिटी है व्हाट्सएप की, और बहुत फोन्स मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने बोला नहीं, ग्रुप फुल हो गया है। अब वो ग्रुप फुल हो गया अभी, फिर अभी हम जूम पे सिर्फ 100 आदमी को ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो वैसे रजिस्ट्रेशन 1000 के ऊपर हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमको आके जो है वहाँ पे थोड़ा और भी ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा कश्मीर। ओके, हम इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह। अभी हम बेंगलुरु में भी हमने एक सेंटर अपना ओन बनाया है, और वहाँ पे भी बहुत काम हो रहा है। वहाँ पे भी उसी सेंटर में इस बार एग्जाम भी हमने कंडक्ट किया है अभी 25 तारीख को, लास्ट वीक में जो एग्जाम हुआ था तजवीद का। तो बहरहाल हमारे शम्स तबरेज़ साहब से बात करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं आपकी फोटो देख के मैं पहचाना आपको, और जज़ाकल्लाह। आप तो माशाल्लाह आप उस्ताद आदमी हैं, हम लोग तो नहीं देखिए हजरत माफी चाहूंगा। देखिए एक चीज, एक पुराना वो है डिबोनो हैट, उसको कहते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्लास ज्वाइन जब किया है तो मैं शागिर्द हूँ, आप उस्ताद हैं।
नहीं नहीं बिल्कुल 100%। प्रोफेशनल है, मैं नहीं तो नहीं वैसे वो सब चीजें साइड पे रख दी जाएंगी। जी क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया है तो एज ए शागिर्द ज्वाइन किया है, ना कि हमारे अपनी कोई हैसियत, हमारी हैसियत कोई नहीं है, हमारी हैसियत सिर्फ शागिर्द की है, आपकी हैसियत उस्ताद की अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वो कायम रहेगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली जो है मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, मैं अकाउंट्स मैनेजर था वहाँ पे। जी तो यह हमारी सबीउद्दीन साहब की सोबत में हमने इतने साल गुजारे, तो वहाँ पे हमने तजवीज सीख के फिर मैंने देखा लोगों में इसकी बड़ी कमजोरी है, तो मैं बोला यार ये एक फील्ड है जिसमें लोगों को जो है बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सही कर देते हैं। वमा तो तौफीकी इल्ला बिल्लाह, बस सीधी सी बात। तो लोग जो है ताकि कुरान सही पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेसिक चीज है, उनकी नमाज सही हो जाती है उससे। बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका ताउन रहा तो हम लोग मिलके भी ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह 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 पूरी खिदमत के लिए बड़ी हाजिर हूं खुशी हुई मैं। आपका ये ग्रुप में, तो जो है बहुत खुशी हुई मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो चले आज हमारे खलील साहब ने दुआ पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है कि हम इतने तजुर्बाकार लोगों की मतलब साए में कुछ सीख रहे हैं। ये हमारे लिए इंतहाई अल्लाह की कसम, हमारे लिए तो ये वाकई एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। तो मैं तमाम हमारे साथियों से गुजारिश करूंगा, खास तौर से भाई हमारे साथ जितने भी है लोग सब मुखलिस और यानी बहुत ही दीनदार लोगों का ग्रुप बन गया है, तो आप लोग जुड़े रहें और बहुत सीखने का बाकी है। कुरान एक ऐसी चीज है जिसका सीखना कभी खत्म नहीं होता। तो माशाल्लाह शम्स तबरेज़ साहब जैसे लोग हमारे ग्रुप में है, ये आप बाकी के लोगों की खुशकिस्मती है। तो आप लोग इससे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा उठाएं और कुरान की जो है जो रहमतें और बरकतें हैं उसको, ये बहुत अच्छा मौका लुटने का। रमजान भी आ रहा है, तो जो है इसमें ये कोर्स होने के बाद भी आप जुड़े रहे और कुरान से जो है जितना भी सीखे कम है हम कुरान के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बाद में भी जो है बहुत चीजें हैं उसमें सीखने की। अगर अच्छा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप पढ़ें फिर बहुत अच्छा, तो जारी रखें, इसको मेरा मतलब है। तो कहाँ है हमारे खलील साहब, दुआ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, पाक है तुम्हारा परवरदिगार, जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है और बरी है उन तमाम बातों से और बड़ी है तमाम से जो मुशरिक लोग बयान करते हैं। जो मुशरिक लोग बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सलाम तमाम रसूलों पर। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, सारी अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।